ओम शांति। आज आमे पुणी थरे एकाठी होईछि आउ एक गभीर आलोचना पाई। ओम शांति। आजिर आलोचना हेउछि मधुबनरु 19 अक्टोबर 1975 रो अव्यक्त बापदादांक मुरली उपरे। आउ शीर्षकटी हेउछि तीव्र प्रयास द्वारा उच्च भाग्यर अनुभव। हाँ, बहुत सुंदर शीर्षक। बापदादांक कथा तो सबुबेले गभीर अर्थ रखे, तेणु भल भाबरे बुझिबा पई आम सहित शेष पर्यंत रहिबाटा बहुत जरूरी। निश्चय। आउ हाँ, जदि आपण माने प्रतिदिन एमिति मुरली आलोचना आउ अन्य ज्ञानर कथा सुनिबाकू चाहंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। हाँ, एहा द्वारा आपण नियमित भावरे एही ज्ञानर लाभ पाई परिबे। आज आमे मुख्यतः बुझिबाकू चेष्टा करिबा जे बापदादा केमिति कहुचंती। आमे केवल भविष्यतकू अपेक्षा न करी एही संगम जुगरे माने वर्तमान ही हाँ, केमिति निज तीव्र प्रयास द्वारा से उच्च भाग्यकू अनुभव करि पारिबा। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। भविष्य तो नुहे वर्तमान रो अनुभूति। हाँ, आउ बापदादा आरंभरू ही एक अद्भुत कथा कहुचंती। से देखुचंती सबु पिलांक मस्तकरे भाग्यर चमकुथिबा रेखा। अरे बा। केवल मस्तकरे नुहे, आखिरे आध्यात्मिक भाग्य, मुहरु श्रेष्ठ वचन, ओठरे सेई आध्यात्मिक मुस्कान, हातरे सबु ईश्वरीय खजाना, आउ एमितिकी स्मृतिर प्रति पादरे पद्मापदम भाग्य, रेखार भाग्य। हाँ, एवं हृदयरे बापांक स्नेहरे समाहित हेबार रेखा। सतरे एक आश्चर्य चित्र, किंतु पद्मापदम भाग्य प्रति पादरे एहार प्रकृत अर्थ कौन होई पारे? एटा बहुत भल प्रश्न पचारिले। देखंतु, पद्मापदम भाग्य माने केवल गोटे बहुत बड़ संख्या नुहे। अच्छा। एहा सेही स्थिति को बुझाउछि जोठी आमे बापांको मने पकेई जहा भी कर्म करूछु तार फल असीम गुणरे बढ़ी जाउछि। ओहो। प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ होई जाउछि। आउ सेटा केवल एई जन्म पाई नुहे, अनेक जन्मर भाग्य तयारी करूछि। अनेक जन्म पाई। हाँ, आउ बापदादा एटा देखि पारुछंती कारण से आम भितररे शक्ति आउ तांको सहित आमर संबंधर शक्ति को जानती। और सबुठु बड़ कथा से कहउचंती एई रेखा निजे बापा आंखिछंती। बापा निजे? हाँ, आमर श्रेष्ठ कर्मर कलमरे। आउ सेटा अविनाशी, कारण बापा अविनाशी, तेणु तांकोठु मिलिथिबा भाग्य भी अविनाशी। एही अविनाशी भाग्य कथाटा सत्तरी बहुत शक्ति दउछि। किंतु आमे साधारणतः भविष्यतरे राज्य पदवी विषय बेसी भाबुथाउ। हाँ, सेटा सत्य। किंतु बापा दादा एठी वर्तमानर अनुभव उपरे एते जोर काहींकि दउछंती? से चाहुछंती आमे एबे एई सबु अनुभव करिबा। एटा बहुत जरूरी, कारण बापदादा स्पष्ट कहउचंती वर्तमान आमे जो दिव्य संस्कार धारण करूछुं सेटा ही नुआ दुनियार मूलदुआ। अच्छा, माने भविष्यत एई वर्तमानरु ही तयारी हेबो। एकदम। सेई स्वर्णिम संसार कोण आकाशरू खसिब ना, सेटा आमर एई बदलिथिबा संस्काररू ही सृष्टि हब। ठीक कथा। तेणु जदि आमे एबे सेई संस्कार गुड़िको अनुभव करि पारुने ताहले सेगुड़ा भविष्यतरे केमिति स्थायी हब, एथिबाई तो निजुकु निजे जांच करिवा दरकार। हाँ, आउ बापा दादा किछि पॉइंट्स भी देइछंती जांच करिबा पई। प्रथमटा हेला एक राज्य। हाँ, एक राज्य। जेमिति भविष्यतरे गोटिए राज्य हेबो, गोटिए शासन, सेमिति वर्तमान आम निज उपरे माने आम मन, बुद्धि, संस्कार उपरे कोण केवल आत्मार शासन अछि ना आउ काहार भी अछि? एठी गुड़ा मजा कथा अछि। एटा खाली स्थूल माया माने क्रोध, लोभ विषय नुहे। ओहो। बापदादा आहुड़ी सूक्ष्म स्तर को जाउछन्ते। आम संपर्करे, सेवारे, कथाबार्तारे जदि कोठी सूक्ष्म मुपणा बा मोरपणा रही जाउछि, अच्छा, सेटा भी गोटे अलगा राज्य तयारी करूछि भितर भितरे। जेतेबेले मनरे द्वंद्व चालुछि, बुद्धि ठीक निष्पत्ति नहीं पारुनी किंबा कर्मेंद्रिय कथा मानुनी, सेटा स्वराज्य नुहे। बुझली। माने निज उपरे पूरा कंट्रोल, कोनोसी दुई प्रकार शासन नुहे। एकदम, सेटा हेला स्वराज्य। एहा तो बहुत गभीर कथा। और द्वितीय पॉइंट हेला एक धर्म, माने संपूर्ण पवित्रता, एमती कि स्वप्नरे भी अपवित्रतार छाई न पड़ू बोली कहउचंती। हाँ, एहा तो बहुत उच्चा आदर्श। एहाकु प्रैक्टिकली पालन करिवारे किछि साधारण असुविधा आसे कि? निश्चय आसे। देखंतु संपूर्ण पवित्रता कहिले केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नुहे। हाँ, सेटा ठीक। एहा मन, वचन, कर्म, संकल्प एपरिकी आमर दृष्टि और वृत्तिर भी पवित्रता। आउ सबुठु बड़ बाधा हेला
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସଂସ୍କାର, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଉ ଆଖପାଖ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଅପବିତ୍ରତା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିନସାରା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସ୍ମୃତିର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ, ଆଉ ଏହାର ଶକ୍ତି ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଆଜି ବି ଲୋକେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଜଳମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଏବେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ନିରନ୍ତର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାକୁ ଏବେ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା? ଏଠି ବାପଦାଦା ଅଖଣ୍ଡ ବା ଅବିନାଶୀ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଖ କିନ୍ତୁ ସେଟା କୌଣସି ବାହାର ଜିନିଷ ଯେମିତି ନାଁ, ମାନ, ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ଆମ ଆତ୍ମାର ନିଜର ଖୁସି ହେଉ। ହୁଁ। ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ବି କମଳ ଫୁଲ ପରି ରହି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଦଳେଇ ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଟେଷ୍ଟ। ବାଃ, ମାନେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେବା କଥା, ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଠି ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ପଇସାପତ୍ର ନୁହେଁ। ହଁ, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି। ଠିକ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ରଖି କାମ କରୁଛୁ କି? ସବୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ, ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ହଁ। ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼କୁ ଜାଣିଲେ ହେବନି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ନା ପରିସ୍ଥିତି ଗଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆରେ ମୋତେ ତ ସେତେବେଳେ ସହନଶୀଳତା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଇ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକାର କେମିତି ମିଳିବ? ଠିକ୍। ତାମାନେ ଏବେ ଯେତେ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେତିକି ଦିନ ଫଳ ପାଇବା। ଆମେ ଖାଲି ଭାବି ବସିଲେ ହବନି ଯେ ଶେଷରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର। ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାପା ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ଚଳିବୁନି। ଏବେ ସମୟ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଏହାର କ'ଣ କିଛି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି? ହଁ, ବାପାଦାଦା ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସବୁବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ରହିବ। ମାଷ୍ଟର ଦାତା? ହଁ, ଦେବତାମାନେ ଦେବାବାଲା, ନେବାବାଲା ନୁହେଁ। ସେ କେବେ ବି ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତିକି ସେ କଲେ ମୁଁ କରିବି? ଏମିତି ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେ କଲେ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଲେ ମୁଁ କରିବି, ଏସବୁ ହେଲା ନେବାବାଲାର ଭାଷା। ଦାତାର ଭାଷା ହେଲା ମୋତେ ତ କରିବାର ଅଛି, ଦେବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ପିଲାମାନେ କଲେ ସେ କରିବେ? ନା। ସେ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା। ଏଟା ହିଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ। ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରହିବା, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ? ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବା ସନ୍ତୁଳନର କଥା। ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏବେ ସେବାର ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କାମର ଯୋଜନା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେବା କାମ ସାଙ୍ଗରେ ନମ୍ରତାର ମାନେ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତତାର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ବହୁତ ଦରକାର। ନମ୍ରତା କାହିଁକି ଏଠି ଜରୁରୀ? କାରଣ ନମ୍ରତା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ। ଯଦି କାମ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାରେ କି ବ୍ୟବହାରରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ଟିକେ କଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି, ହଁ, ଏମିତି ତ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, ତାହେଲେ ସେବାର ପୁରା ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ ବାଣୀ, ମିଠା ସ୍ୱଭାବ, ଏଇଟା ସେବାର ସଫଳତାର ଚାବି। ହଁ, ଏ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତର ସନ୍ତୁଳନ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଛୁଇଁଲା। କାରଣ କାମର ଜୋଶରେ ନମ୍ରତା ଭୁଲିଯିବାଟା ସତରେ ସହଜ। ହଁ, ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହୀରାମତି ଭଳି କଥା ବାହାରେ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଏବେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ। ଆମ କଥା ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ଏକଦମ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ଆଉ ନମ୍ରତା କଥାଟା ସିଧା ସେଇ 3ଟି ଖାତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବାପଦାଦା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା। ହଁ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବାପଦାଦା ସେ ଖାତାଗୁଡ଼ିକରେ? ସେ ପୁଣି ସେଇ 3ଟା ଖାତାକୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଜମା ଖାତା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା। ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ପରି ଦେଖାଗଲା। ଓହୋ, କାହିଁକି?
କାରଣ ହେଲା ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍କାର, ଏମିତିକି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଦେଖିକି ବି ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏମିତି କଲେ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ବୁଝିଲି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଦେଖି ଚିଡ଼ି ଯାଉଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏ ଖାକରେ ଜମା କମିଯାଉଛି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହିଁ ପୁଣ୍ୟର ମୂଳ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଖାତା? ତୃତୀୟଟା ହେଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା। ଏଥିରେ ବି ବାପଦାଦା ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେବାଟା ପୁରା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ବି ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ମୋ ନାଁ ହଉ, ଏଇଟା ମୋ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ମୋ ଟିମ୍, ଏମିତି କିଛି ବି ମୁଁପଣ କି ମୋରପଣର ଭାବନା ଆସିଗଲା, ସେଠି ପୁଣ୍ୟ ଖାତାରେ ଜମା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆଦୌ ହୁଏନି। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋରପଣର ରାଜକୀୟ ରୂପ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବି କଷ୍ଟ। ଏଇ ମୋରପଣର ରାଜକୀୟ ରୂପ କଥାଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ବା ସଂଗଠନର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କୋଉଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ। ହଁ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଖାତା, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଖାତା, କାହିଁକି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଦେଖି ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ କି କମି ଦେଖି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁନି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠୁ ଭଲ ଭାବୁଛୁ କି ନିଜ କାମକୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ କମିଲାଉଛି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହଉନି। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କ'ଣ? ସମାଧାନ ବାପାଦାଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରଖ। ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖନି, ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ସବୁବେଳେ ବାପାଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଛତା ତଳେ ରୁହ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ବାପାଦାଦା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ନବୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଉ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ, ବଚନ, ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ କର୍ମରେ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖେଇବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖନି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି। ଭରମ ବାପାଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆମ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏଠି ସେ ଦାଦି ଜାନକୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଃ, କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ପଣ ଆଉ ମୋର ପଣରୁ ପୂରାପୂରି ମୁକ୍ତ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଦାଦିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖ। ସେ କେମିତି ଏଇ ସବୁ ସୀମିତ ଭାବନାରୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶରୀରରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥାଇ ବି ସେ ଯେମିତି ପୀଡ଼ାର ଅନୁଭବରୁ ବି ଉପରେ। ପଚାରିଲେ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାଃ। ଆଉ ଏ ଉଦାହରଣଟା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦାଦିଜୀ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଆତ୍ମା ଏମିତି ସ୍ଥିତି ପାଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ସତ କଥା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ, ଖାଲି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଆଉ ବାପାଦାଦାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କେତେ ଭରସା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ପରି ହେବା। ଆଗରୁ ବି ହୋଇଛୁ, ଏବେ ବି ହେବା। ହଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଏ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବାପାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହେଲେ ଆମର ବି ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଦାବି କରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ 100%ରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ। ହଁ, ସେଇ ଦାବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରେମର ଅସଲି ଚିହ୍ନ କ'ଣ ତାହା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇଟା? ତାହା ହେଉଛି ସମାନ ହେବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରି କହିବା, ତାଙ୍କ ପରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ପରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା। ହଁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା। ଠିକ୍। ଏତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବାପଦାଦା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ବି କରାଇଲେ, ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଆଉ ରୁଲିଂ ପାୱାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ହଁ, ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହଁ। ଏହା ସହିତ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ସ୍ମୃତି ଆଉ ହୃଦୟର କଥା ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନର ସଚ୍ଚା କଥା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପାଦାଦା କହିଛନ୍ତି ସାଫ୍ ଦିଲ୍ ପର୍ ସାହେବ ରାଜି। ଆଚ୍ଛା,
ମାନେ ସଫା ହୃଦୟ ଉପରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏମିତି ଆତ୍ମବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେବାର ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଆଉ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାବାସୀ ଦେବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ପୂରା ଆଲୋଚନାକୁ ସାରାଂଶରେ ଦେଖିବା, ତାର ମୂଳ କଥା କ'ଣ ହବ? ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ, ସେଇଟା କିଛି ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ଏହା ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ନିଜର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିହେବ ଆଉ ତିଆରି ବି ହେବ। ଠିକ୍। ଆଉ ସେଇ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା, ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ନମ୍ରତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପଣିଆ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାରାଂଶ କଲେ। ତାମାନେ ଆମକୁ ଏବେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଦାଦା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ, କ'ଣ ସେଇଟା? ଆତ୍ମଚେତନା ରୂପୀ ତାରକାକୁ ଧ୍ୟାନର ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଚମକାଇ ଆକର୍ଷଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ୱାଁ! ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚମକୁଥିବା ତାରା ପରି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚମକକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳରେ ଧ୍ୟାନରୂପକ ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ? ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଏଠି ବାପାଙ୍କର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଆଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେସବୁକୁ ମନନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆମ ଆତ୍ମାର ଦୀପ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିବ ଆଉ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ଆମେ ଆକର୍ଷଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଅସୀମ ବୈରାଗ୍ୟର ମନୋଭାବ ରଖି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସର ବୀଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତକୁ ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ବା ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଉପରେ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା। ଆଚ୍ଛା। କର୍ମ ଆଉ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼େଇବା। କାମ କଲାବେଳେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯେମିତି ସେବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଏ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବାହାର କରି ନୂଆ କିଛି କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା। ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ପ୍ରତି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 7:30 ଯାଏ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କରିଥାଉ। ହଁ, ଏହା ଏକ ମହାନ ସେବା। ଶେଷରେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଭିତରୁ ବଛା ବଛା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ, ସାହସ ଆଉ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମାପଦମ ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଃ! ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାରା ସବୁବେଳେ ଚମକୁଥାଉ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ବଢ଼ାଉଥାଉ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ। ବାପଦାଦା ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନୂଆ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି କେବଳ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଥିବା ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଦାଦିଜୀଙ୍କର କୁ ଦେଖି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବା ସଂସ୍କାରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବି, ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ଓ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏହି ଶାନ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।